and in fact immediately accepted, very graciously accepted our request to speak in this series, which is one strand of the anniversary series. We have been actually organizing three sets of lectures, three series in a way. One has to do with the uh, discipline itself. Especially there's a series that is meant for advanced students of political science, research students, and we have had lectures on critical theory and hermeneutics, etc. There is another series which is part of the anniversary series, which has to do with the upcoming 75th anniversary of Indian independence, and that is yet to begin actually. But Professor Shantishri Pandit, who I think is present here, she has invited on behalf of the university and the department, the governor of Kerala, Arif Muhammad Khan, and thereafter we'll have some other lectures. In fact, there's going to be one in an area that is that's part of Professor Harsh's uh, field of interest, which is Indian foreign policy. That lecture will be given by Professor Uttara Sahasrabuddhe, head of the Mumbai University Department of Civics and Politics. So that's the other series, and there's another one, but this one, which we are actually launching today. That is about the anniversary of the department itself. In fact, department has completed 70 plus years, and it has been recently renamed. The earlier name was shortened. In fact, in the country, we have generally seen Nama Vistar, expansion of the name, like the name of the university itself was expanded some years ago. But this time it has been a kind of shortening, shortening only in terms of number of words, not in terms of the scope of the department's activities. So from the earlier name, Department of Politics and Public Administration, which was quite a mouthful, we have become a Department of Political Science. And political science, of course, embraces public administration, international politics, political theory, etc. So that is the other series. And in fact, there is a fourth one, which is more student oriented and more geared to the interests of our MA students, etc., which is called Manthan, in fact. And it's a little more informal, where we also invite young scholars and others who may not be really located in the academic field, etc. So in fact, we had one lecture by JNU, a young JNU scholar, and he spoke on Ambedkar very recently. I'm really, as I said, truly delighted and pleased to have Professor Harshe here as the first speaker in this series. Shiranjan Aute, my colleague, he will introduce him more formally. But I will just say this, that he is, I think, amongst our alumni, uh, the most accomplished, most distinguished person as far as the academic field is concerned, definitely. I mean, he became professor very early in Hyderabad University, Central University of Hyderabad. Before that, of course, he was in JNU. He studied, he conducted research at JNU, then in Paris, etc. In the heyday. I think he was there in the 70s. So when even people like Sartre and Aron, etc., were still very much present there at that time. And I think just a little bit after the famous youth rebellion of late 1960s, he was there in those days. And thereafter, after Hyderabad, he was the first vice chancellor of the Central University of Allahabad, and he has been closely associated with the South Asia University. So it's a very distinguished career, and also especially in terms of his output. Years ago, I remember he published a book on imperialism, where that theme is theoretically treated, because somehow Indian IR scholarship a lot of it used to be area studies oriented, descriptive, etc., partly a legacy of the School of International Study, JNU. But he was one of those who moved it in a more theoretical, analytical, nomothetic kind of direction. And just 1 or 2 years ago, I was really pleasantly surprised to see a substantial volume that he has published, which is on Africa. That was, I think, his original area of specialization. So that is, I think, a lifetime of scholarship is contained in that volume, and it should be widely read, and it will be widely read, I'm sure. Before I stop and hand over to Shiranjan,
I also want to take this opportunity to showcase a volume, volume of Indian Philosophy Quarterly, which is the flagship, I would say, kind of a flagship journal of Indian philosophy, which was launched by Professor Barlinge here in our Department of Philosophy almost 50 years ago. So that was just 2 years after Professor Harshe graduated from here, and he graduated. Professor Harshe graduated exactly 50 years ago. That's another very interesting coincidence. And he graduated about 25. See, the department was launched in 4950, so about 20 odd years after the department was launched. So, and now after he left, further the department is completed further 50 years. So it's a 70-year-old department. So this Indian Philosophy Quarterly, I don't know if you can see this. I think you can. So this issue, which is literally, come out of the press, and I have only 5 copies at the moment. This is on the theme is, it's a special issue, critical reflections on Indian democracy. It's called Critical Reflections on Indian Democracy. And I happen to have guest edited it, and it in a way represents the interdisciplinary character of research. I mean the sort of this department that was set up by Professor Barlinge. He had invited somebody like Professor Sundararajan, who was interested also in social political philosophy and was widely known for his contribution in that area. So it's in that tradition that we have tried to bring out this particular issue. It has a foreword by Professor Sudipto Kaviraj, who is at Columbia University, and it has articles by Neeraj Chandok and a range of scholars, senior as well as young scholars. Arun Patnaik is there from Hyderabad, actually. I must mention this because Arun Patnaik was Professor Harshe's colleague at Hyderabad. So perhaps I've taken a bit too long, I'm sorry. And now I hand over to Shiranjan. And of course, we are all extremely eager to hear Professor Harshe. And though somehow out of habit I've spoken in English, I specifically requested Professor Harshe to talk to us in Marathi. So I hope, because I know the impeccable Marathi he speaks. It's always a delight. And he was here, he grew up in Pune. He not only does he know the language, he's well versed in Marathi literature. He has surprised me by subtly quoting, poetry, Marathi poetry, and so on. So over to Shiranjan. थँक्यू सर. सगळ्यात प्रथम मी हर्षे सरांचं पुन्हा एकदा मनापासून स्वागत करतो. आता ओळख करून देण्यापूर्वी खरं म्हणजे कुलकर्णी सर जे प्रास्ताविकात बोलले, मला वाटतं त्याच्यातून प्राध्यापक हर्षे यांचा साधारणपणे अकादमिक कारकिर्दीचा जो एक आलेख आहे तो आपल्या समोर उभा राहिला असेल. पण मला खरोखरच खूप आनंद आहे की हर्षे सरांसारखी व्यक्ती आज आमच्या या व्याख्यानमालेमध्ये व्याख्यान देते आहे. याचं कारण असं की त्यांचा सगळा जी अकादमिक कारकीर्द आहे आणि त्या सगळ्या संदर्भाने ते बोलणारच आहेत. पण ही अकादमिक कारकीर्द माझ्यासारख्या एका नव्यानं काही लिहू पाहणाऱ्या, शिकू पाहणाऱ्या अशा विद्यार्थ्यासाठी, अभ्यासकासाठी खरोखरच खूप इन्स्पायरिंग, खरोखरच खूप प्रेरणादायी अशा प्रकारची आहे. आणि म्हणून त्यांनी आमची विनंती मान्य केली आणि विशेषतः अशा विषयावरती बोलण्याचं मान्य केलं की माझे विद्यापीठाचे दिवस आणि माझी अकादमिक कारकीर्द. मला असं वाटतं की अनेकदा आपल्याला असं वाटतं की अशा प्रकारची चर्चा हे केवळ स्मरणरंजन आहे की काय, पण मला असं वाटतं की त्यांच्या या सगळ्या आलेखातून आपल्या समोर अकादमिक एक कारकीर्द कशा प्रकारची असू शकते किंवा एकूण अकादमिक पर्यावरण हे काय प्रकारचं असतं. मला वाटतं या सगळ्या संदर्भानं, आणि सरांनी आवर्जून असं म्हटलं की मला याच्यामध्ये चर्चा करायला आवडेल, त्यामुळे ते अधिकाधिक संवादी स्वरूपात असेल. सुरुवातीला सर बोलतील, मी अगदीच थोडक्यात सरांचा परिचय वाचतो कारण तो इतका मोठा आहे. आता सर म्हटले त्याप्रमाणे ते राजेन हर्षे या नावाने ओळखले जातात आणि he is a founding and former vice chancellor of Central University of Allahabad from 2005 to 10. He was also president of GB Pant Social Science Institute, Constituent Institute of Central University of Allahabad, Prayagraj from 2004 to 2020. Dr. Harshe is an eminent social scientist, a distinguished scholar in international relations studies, and an educationist. He taught at the Department of International Relations, South Asian University South, New Delhi,
and the Department of Political Science of University of Hyderabad. मगाशी सरांनी त्याचा उल्लेख केलाच. A PhD from Jawaharlal Nehru University. He did part of his doctoral work at the Foundation National des Sciences Politics of Paris on a French government fellowship. त्यांना Fulbright fellowship. तरी माईक सुरू आहे, प्लीज माईक बंद करताय. हॅलो सर, स्वतः फुलब्राईट फेलोशिप आहे त्यांना मिळालेली होती. आफ्रिका रिव्ह्यूचे ते एडिटर राहिलेले आहेत. त्याच्यासोबतच सरांची काही महत्वाची पुस्तकं जी आहेत, 20th सेंचुरी इम्पेरियलिझम, शिफ्टिंग कंटूर्स अँड चेंजिंग कन्सेप्शन्स, हे त्यांचं पुस्तक असेल, किंवा आफ्रिका इन वर्ल्ड अफेअर्स, पॉलिटिक्स ऑफ इम्पेरियलिझम, द कोल्ड वॉर अँड ग्लोबलायझेशन. हा सगळा एकूण म्हणजे वेगवेगळ्या मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेअर्स असेल किंवा मिनिस्टर ऑफ ह्युमन रिसोर्स अँड डेव्हलपमेंट, गव्हर्नमेंट ऑफ इंडिया, अशा वर्ल्ड बँक, अशा अनेक मान्यवर संस्थांसोबत त्यांनी काम केलेलं आहे. आंतरराष्ट्रीय संबंध हा त्यांचा अतिशय महत्वाचा काय म्हणतात अभ्यासाचा, संशोधनाचा विषय राहिलेला आहे. आणि त्यामुळे मी अधिक वेळ न घेता सरांकडून सरांचं म्हणजे एका बाजूला पुणे विद्यापीठापासून, जे तेव्हाचं पुणे विद्यापीठ, तेव्हाच्या पुणे विद्यापीठापासून तिथे विद्यार्थी असल्यापासून ते जवाहरलाल नेहरू, ते फ्रान्स, ते आफ्रिका, असा सगळा वेगवेगळा त्यांचा जो सगळा पट आहे एकूण लेखनाचा आणि अकादमिक सगळ्या कारकिर्दीचा, मला असं वाटतं की त्याच्यातून आपल्या सगळ्यांनाच खूप काही शिकायला मिळेल. मी अधिक वेळ न घेता प्राध्यापक हर्षे यांचं पुन्हा एकदा मनापासून स्वागत करतो आणि त्यांना विनंती करतो की त्यांनी आपल्या व्याख्यानाला सुरुवात करावी. धन्यवाद मंगेश कुलकर्णी, निरंजन आवटे, शांतिश्री पंडितांना बघून मला पुष्कळ आनंद झाला. माझे प्रिय विद्यार्थी विद्यार्थिनी आणि साऱ्या मित्रांनो पुण्याच्या, मला जेव्हा पुण्यात बोलायला सांगितलं तेव्हा मला खूप आनंद झाला, कारण हे माझंच गाव आहे आणि पुणेरी माणसाच्या सगळ्या दुर्गुणांची मला सवय आहे आणि गुणांची. मग हे इतकं जगावेगळं शहर आहे की मला वाटतं पुण्याच्या लोकांना इरव्हरन्स नावाचा प्रकार असतो आणि कोणाचा अनादर करणं हे इतकं चांगलं जमतं की त्यातनं माणूस शिकून जातो. हे मला नंतर लक्षात आलं. अशी शहरं फारच थोडी असतात, प्रयाग, पुणे आणि पॅरिस, जिथं कशाचाही अनादर होतो, कशाचाही आदर होऊ शकतो. माझ्या लहानपणी मला आठवतं की लोक महात्मा गांधींचं तो गांधी, तो सावरकर असं म्हणायची पुण्यात पुष्कळ सवय असायची. तर पुणे एक वेगळं शहर होतं, सांस्कृतिक केंद्र आहे भारताचं, आणि इथं फार मोठ्याली माणसं होऊन गेली आहेत. शिवाजी महाराजांपासून टिळक, गोखले, रानडे, फुले, असे कित्येक, आणि आमच्या लहानपणी त्यामुळे आत्रे, यशवंत जोशी अनेकांना ऐकलंय. तर पुन्हा आपल्या पुण्यात परत येणं हा मी माझा एक सन्मानच समजतो. आणि गमतीची गोष्ट असं आहे की माझा जन्म 1949 आहे. पुणे विद्यापीठाचा जवळजवळ माझं वय एकच आहे, 72 वर्ष आमची पूर्ण झालीत. तर सुरुवात कशावरनं करायची मला नेहमी वाटतं, काय कशावरनं बोलायला सुरुवात करावी, काय म्हणावं पुण्याबद्दल. एक तर असं असतं की मी फर्ग्युसन कॉलेजमधनं जेव्हा BA झालो तेव्हा पुण्यामध्ये ऍडमिशन घेतली युनिव्हर्सिटीमध्ये, आणि तेव्हाचं वातावरण फार चांगलं होतं. आता शरद देशपांडे माझ्या देवाच्या काळातले मित्र माझ्या समोर दिसत आहेत आणि मला आनंद होतोय, कारण कुणीतरी त्यात आहे. आणि आम्ही जेव्हा सुरुवात केली तेव्हा पहिल्यांदा एक सांगायचं, मी फर्ग्युसन कॉलेज देवाच्या काळात फार सुंदर कॉलेज होतं आणि आम्हाला तिथं पुष्कळ शिकायला मिळालं. सगळ्यात महत्वाचं शिकायला मिळालं तर आम्ही आमच्यावर सगळे शिकलो. जास्त तास वगैरे अटेंड करत नसू, पुष्कळ तर लायब्ररीतच आपलं काम करत असू आणि आपली आपली सर्कल असायची, त्यातनं आम्ही शिकत गेलो. तर एक वेगळ्या तऱ्हेचं स्वातंत्र्य फर्ग्युसन कॉलेजमध्ये होतं, त्याच्यामुळे मी पुष्कळ वाढलो. तर तास अटेंड करायची शक्ती असतं तर माझ्या हातनं काही झालं नसतं. तर हा पुण्याचा एक फार महत्वाचा भाग मला तेव्हा वाटायचा. पुण्या युनिव्हर्सिटीत जेव्हा आलो तर मला असं वाटतं की काही शिक्षक पुष्कळ चांगले होते आणि आम्हाला पुष्कळ शिकायला मिळालं. मी मुद्दामून काही शिक्षकांचा त्यांच्या शिकवण्याच्या पद्धतीचा उल्लेख आज करतो, कारण त्याचा तुम्हाला सगळ्यांना फायदा होईल. माझे सगळ्यात आवडते शिक्षक राम बापट होते आणि 2 वर्ष मी त्यांचे कंपल्सरी आणि ऑप्शनल पेपर शिकलो पुष्कळ मनापासून. बापटांचा काळ म्हणजे पर्वणी असायची, शिकवाय तास ऐकायचा म्हणजे, कारण पुष्कळ वेगळं शिकायला मिळायचं. ते
इन्साइटफुल होते खूप. आणि त्यांनी एक आम्हाला त्यावेळेला सगळ्यांना सवय लागली की आज तागायत माझ्या बरोबर आहे. तेव्हाच्या काळात त्यांनी आम्हाला इकॉनॉमिक अँड पॉलिटिकल विकली, सेमिनार, इंडिया क्वार्टरली, इंटरनॅशनल स्टडीज, पॉलिटिकल सायन्स क्वार्टरली, अशी सगळी जी पिरियॉडिकल्स होती ती वाचायला ते सांगायचे आणि त्याच्यात बिब्लिओग्राफी करून द्यायचे. आणि तेव्हापासून फॉरेन पॉलिसी, फॉरेन अफेअर्स, तर ती जर्नल सगळी तेव्हापासून मी 69 सालपासून वाचायला लागतो आणि आज तागायत मी वाचतोय. आणि मला वाटतं फार मोठी सवय बापटांच्यामुळे लागली. बापटांचं शिकवणं इतकं उत्तम होतं की त्यांनी जो इंडिया इन वर्ल्ड अफेअर्स नावाचा पेपर शिकवला तो आज तागायत मला लक्षात राहिला. पुढे त्याच विषयावर पुष्कळ लिखाण केलं, ते पुष्कळ चमकलंय. आणि माझ्या युनिव्हर्सिटीत हैदराबादला आणि साऊथ एशियन युनिव्हर्सिटीमध्ये मी तो पेपर शिकवलाय. तर आपण अनेक तऱ्हेने पेपरात बदल करतो, आपण अनेक तऱ्हेने स्वतःला शिकवत असताना. आणि बापटांचं दुसरं आश्चर्यकारक जी गोष्ट होती ती म्हणजे ते कुठल्याही विषयावर गप्पा मारायला तयार असायचे. त्यांच्याकडे पुष्कळ मूलभूत ज्ञान होतं. कविता असो, सिनेमा असो, चित्रकला असो. मोनेचं सोने लवा म्हणून एक चित्र होतं, रायझिंग सन, तर ते त्यांनी मला दाखवलं. त्याच्यावर त्यांनी मला एकदा शिकवलं होतं की कसं इम्प्रेशनिस्ट चित्रकलांचा उदय झाला. तर बापटांच्या मध्ये नाटक असो, सिनेमा असो, कादंबरी असो, पॉलिटिकल सायन्स असो, अनेक गोष्टी ते शिकवत असत, बोलत असत. अतिशय विद्यार्थीप्रिय शिक्षक होते. आणि आमचे संबंध त्यांच्या मृत्यूपर्यंत राहिले, कारण काही ना काही काळामुळे आम्ही सारखे भेटतच गेलो. आणि पुण्यात जेव्हा आलो तेव्हा बापटांना भेटल्याशिवाय मी कधी परत गेलो नाही. तर इतका पुण्याचा तो प्रभाव माझ्या मनावर होता. आणि मी जे काय म्हणतोय त्याला थोडंसं दुजोरा देणारे डॉक्टर देशपांडे आपल्याकडे बसले, तर तेही बापट सरांबद्दल काही सांगू शकतील असं मला वाटतं. दुसरे आमच्यावर शिक्षक होते एक अतिशय उत्तम, ते प्रोफेसर सिरसीकर. त्यांचा एक धाक असायचा लोकांना शिकवताना. पण मला असं वाटतं की फंडामेंटल्सवर ते पुष्कळ जोर द्यायचे आणि त्याच्यामुळे माणसं पुष्कळ शिकायची. म्हणजे साध्या टर्म्स पॉलिटिकल सायन्स मध्ये वापरल्या जातात बघा. तुम्ही हे म्हणता अथॉरिटेरियन रिजिम, म्हणजे ज्या व्यक्तीची अथॉरिटी असते त्या अथॉरिटीच्या जोरावरच तो कुठले निर्णय कॉन्स्टिट्युशनली घेऊ शकतो, तो अथॉरिटेरियन नेता. डिक्टेटरशिप, त्याच्यापेक्षा थोडंसं डिक्टेटर कठोर असतो आणि त्याला कॉन्स्टिट्युशनल सँक्शन प्रत्येक वेळी असेल असं नाही, पण तो निर्णय घेतो. आणि टोटॅलिटेरियन रिजिम म्हणजे सगळ्या टोटल लाईफवर कंट्रोल असतं. म्हणजे तुम्ही काय वाचता, काय पाहता, कसं जगता, असे टोटॅलिटेरियन. आणि त्याची उदाहरणं त्यांनी आम्हाला दिली होती. एक म्हणजे अथॉरिटेरियन रेजिम, त्यावेळेला इंदिरा गांधीचा उदय येत होता म्हणून तिने त्यांचं नाव नाही घेतलं, पण डगॉलचं अथॉरिटेरियन रेजिम कसा होता हे सांगितलं होतं. पुढे जनरल फ्रँको स्पेन मध्ये किंवा सालाझार पोर्चुगलमध्ये कसे डिक्टेटोरियल होते ते सांगितलं. आणि हिटलर आणि स्टॅलिन कसे टोटॅलिटेरियन होते ते समजावून सांगितलं. आणि त्याच्यामुळे कन्सेप्ट सगळ्या क्लिअर झाल्या. प्रत्येक वेळेस सिरसीकर ज्या कन्सेप्च्युअली बोलायचे ते फंडामेंटल जायचे. आणि त्याने मला पॉलिटिकल थिअरी आणि कंपॅरेटिव्ह पॉलिटिक्स 2 विषय शिकवले आणि ते अतिशय उत्तम शिकवले. प्रोफेसर गर्दे थोडंसं आम्हाला शिकवत असत, पण त्यांना ते डीन ऑफ फॅकल्टी होते त्यांना जास्त वेळ मिळायचा नाही. मला त्यांचा असा अनुभव आहे काय की पुष्कळ त्यांनी ओरिजिनल मार्क्स, ओरिजिनल कांट असा पुष्कळ वाचला होता. आणखी एक शिक्षक मला जे आठवतात ना, प्रोफेसर इनामदार. तर वर बांधगी त्यांचं कसं व्यक्तिमत्व असं होतं की ते चटकन इम्प्रेस करणार नाही कोणाला, पण ते थरो होते फार. आणि काय असायचं की त्यांच्या इतकं लिखाण मी फार थोड्याने केलं, कायम ते लिहित असत. आणि पुढे म्हणजे मी युनिव्हर्सिटी सोडून गेल्यावर मला लक्षात आलं की या माणसाचा आउटपुट केवढा चांगला आहे. तर एकंदर पाहिलं तर मला नेहमी असं वाटतं की अभ्यासाचं वातावरण असतं, डिपार्टमेंट फार चांगलं होतं, शिस्त एक चांगल्या प्रकारची होती आणि त्यातनं मी बाहेर निघालो. एम.ए. असताना मला असं वाटलं की पुणे थोडंसं मला लहान वाटत होतं, कुठेतरी जायला पाहिजे पुणे सोडून असं आतून वाटत होतं. आणि त्या काळात म्हणजे एक तर मी सिरसीकर नाही म्हणायचे की तू पेनिसिल्व्हेनियाला जा, पण मला कुठल्या तरी डेव्हलपिंग कंट्रीजवर कायम काहीतरी रिसर्च करावा असं वाटायचं. अविकसित राष्ट्र कशी असतात. तर त्याच्यामुळे त्या संदर्भात मी पंडित हृदयनाथ कुलगुरूंना गोखले इन्स्टिट्यूटला भेटलो. ते मी ICW इंडियन काउन्सिल ऑफ वर्ल्ड अफेअर्सचे पुष्कळ वर्ष प्रेसिडेंट होते. इंडियन स्कूल ऑफ इंटरनॅशनल स्टडी त्यांच्यामुळे सुरुवात झाली, नेहरूंच्या प्रेरणेने अर्थात. तर त्यांची माझी बराच वेळ त्यांचं बोलणं झालं आणि मला असं वाटलं की आपण काहीतरी करून स्कूल ऑफ इंटरनॅशनल स्टडीज मध्ये जावं. मी त्याप्रमाणे अर्ज केला. माझा
ऍडमिशन सहज झाली, जास्त मला परीक्षा अवघडही वाटली, मी चांगल्या विद्यार्थ्यात निवडला गेलो विथ स्कॉलरशिप. मग मी दिल्लीला गेलो. तर मला असं वाटतं की दिल्लीला जाणं आयुष्यातला फार मोठा फरक करणारी गोष्ट होती. कारण तिथं मी सांगतो एकापेक्षा एक चांगले रिसर्चर्स मला बघायला मिळाले. माझ्या स्कूलमध्ये जर पाहिलं आणि तुम्ही नावही असतील ऐकलेली का नसतील, पण शिशिर गुप्ता तेव्हा अगदी ऐन जोरात होते. त्यांचं काश्मीरवरचं पुस्तक, ते त्या काळात बांगलादेशच्या संदर्भात इंदिरा गांधींना ऍडवाइस देत होते. त्यांचं भाषण ऐकणं की त्यांची क्लॅरिटी ती डिव्हास्टेटिंग होती की अशी पर्वणीच असायची. आणि त्यांचं लिखाण मी पुष्कळ मनापासून वाचत गेलो आणि ते अतिशय विद्यार्थी प्रिय आणि विद्यार्थ्यांना सामावून घेणारे हे शिक्षक होते आणि त्याच्याकडनं मला शिकायला मिळालं. माझे स्वतःचे गाईड अनिरुद्ध गुप्ता, त्यांनी ज्यांची मला पीएचडी पर्यंत साथ मिळाली, तर ते उत्तम रिसर्च गाईड होते आणि अनेक वेळा दुसऱ्याचा चॅप्टर रिजेक्ट करण्याची त्यांना हाऊस होती अगदी. आणि अनेक रिजेक्शन मुळे माणूस कसा शेवटच्या किती चांगला रिगरसली लिहू शकतो हे असं ते दाखवत राहायचे. पण जनरल मी एका लिहिण्याच्या कल्चरमध्ये गेलो आणि तिथं मी व्यंकटरामनी म्हणून होते, ते अप्रतिम इंग्लिश बोलायचे. गिरिजा मुखर्जी माझे एमफिलचे गाईड होते, तेही चांगले होते. तर अशा अनेक नामांकित आणि अतिशय कसलेल्या लोकांचा संबंध आला. केवळ SIS में नाही तर स्कूल ऑफ इंटरनॅशनल सोशल सायन्सेस में त्या काळात योगेंद्र सिंग होते, रोमिरा थापर होत्या, गोपाल होते, बिपिन चंद्र होते, किंवा कृष्णा भारद्वाज आणि अमित बहादुर इकॉनॉमिक्स मध्ये होते. तर अनेक लोकांशी असा संबंध येत गेला JNU मध्ये. आणि मला असं वाटतं की दिल्लीने मला पुष्कळ दिलं. अर्थात मी भारावून गेलो नाही. पुण्याचा माणूस आहे, झटकन कोणाच्या बद्दल चांगलं म्हणायची मला सवय नसे, तर भारावून काही वर गेलो नाही. मला आपलं बरं वाटायचं, ठीक आहे आपल्याला शिकायला मिळते, आपण काही फारसे वाईट नाही, हे फार चांगले असतात, खूप भावना होती. मला एक अगदी छोटीशी गोष्ट जरूर सांगावी अशी वाटते की मी फ्रेंच गव्हर्नमेंट फेलोशिपला अर्ज केला 1973च्या सुरुवातीला. आणि त्या अर्जाला आमचे डीन होते व्यंकटरामनी, त्यांना रेकमेंड करायचं होतं. त्यांनी तो अर्ज पाहिला आणि ते माझ्यावर चिडले आणि तो मी लेखी हाताने भरला होता आणि त्यामध्ये टाईप करायला पाहिजे होतं. मायन्यूट डिटेल्स ऑल्सो मॅटर्स, डेव्हिल लाईज इन डिटेल, आणि तुला सवय करून घेतलं पाहिजे असं मला अर्ज पाठवताना बरोबर वाटत नाहीये. तर तरी सो मी हट्ट धरला म्हणून त्यांनी मला रेकमेंडेशन दिली आणि ती रेकमेंडेशन इतकी अप्रतिम होती की माझ्या आयुष्यात पुढे मी जेव्हा लोकांना रेकमेंड करायला तर मला नेहमी ते एक आयडियल रेकमेंडेशन वाटायची, कशी आपण कोणाला रेकमेंडेशन द्यावी कुठल्याही विषयावर. माझा इंटरव्ह्यू फ्रेंच मध्ये झाला आणि इंग्लिश मध्ये झाला आणि माझ्या सुदैवाने सगळ्या सोशल, ह्युमन आणि नॅचरल सायन्सेस त्यावेळी मी पहिला आलो. पहिल्या येण्याला काही महत्व नसतं फारसं. आणि अनेकदा पहिल्यांदा असं झालं होतं माझ्या आयुष्यात ऍक्सिडेंट. कारण खरं जे थोडंसं काय गर्वाची थोडी बाधा झाली असली तर पॅरिसमध्ये आल्यावर मला पूर्णपणे खात्री पडली आपण काय होते. कारण मी जेव्हा सियांस पो मध्ये गेलो शिकायला पुढं, तेव्हा म्हणजे दोन गोष्टी माझ्या ध्यानात आल्या की माझ्या बरोबरीचे जे विद्यार्थी होते सगळे ते माझ्यापेक्षा 5-7 वर्ष मोठे होते आणि त्यांची पुष्कळ पब्लिकेशन्स होती आणि मी फक्त रॉ होतो 23-24 वर्षाचा आणि माझ्याकडे एकही पब्लिकेशन नव्हतं. मला फ्रेंच चांगली बोलता येत नसे. पुण्यातच मी फ्रेंच शिकायला लागलो, पुण्यातच मला डिप्लोमा मिळाला. पण पुण्यात शिकलेली फ्रेंच पुस्तकी आणि पॅरिसमध्ये बोलता येणारी फ्रेंचात फार फरक असतो आणि त्याच्यावर मला फ्रेंचवर फार मेहनत घ्यायला लागली, तर थोडंसं बोलायला यायला लागलं. पण मला पॅरिसच्या गोष्टी जर काही आठवायच्या असतील तर मला असं वाटतं की तिथं सुद्धा काही महत्वाचे लोक माझ्याबरोबर होते. एक अल्फ्रेड ग्रोसर म्हणून होते, त्यांच्याबरोबर मी काम केलं 2 वर्ष आणि त्या माणसा इतकी इंटिग्रिटी मी कुठे पुढे पाहिली नाही आयुष्यात. ते पुष्कळ चांगले लेखक होते, अनेक पुस्तकं लिहिली. पण मला एक असं आठवतं की मी जेव्हा मला पहिल्यांदा आमची भेट झाली तर काही वेळानं त्यांनी मला सांगितलं की 24 आवर्स वर काम सारखं करत राहावं माणसाने. तर मी ऐकून घेतलं सगळं एवढं प्रवचन झाल्यावर. पुढे एक दिवस असा माझ्या आयुष्यात आला की मला असं वाटलं की त्यांच्या एका पॅरेग्राफचं दुसऱ्या पॅरेग्राफशी कनेक्शन नाही. तर मी ताबडतोब त्याला नजरेला आणून दिलं. तर त्या दिवशी थोडे चिडल्यासारखे झाले, दुसऱ्या दिवशी तरी बरोबर मांडलो म्हणून सांगितलं. तर असा एक मोठेपणाही मनाचा होता. पण दुसरी गोष्ट महत्वाची म्हणजे काय असते की
जेव्हा मोठ्या युनिव्हर्सिटीत आपण जातो तो इतकी वेगवेगळी माणसं मोठाली आपल्याला भेटतात. पी.ए. हासले म्हणून आमच्याकडे तिथं होते, ते बापट सरांसारखे होते, पण त्यांनी लिखाण प्रचंड केलं. आणि त्यांची जी युरोप द पोस्ट वॉर युरोप द क्रेडल ऑफ कम्युनिझम, नेशन स्टेट ऑब्सोल्यूट ऑब्स्टिनेट, अशी सगळी जे लिखाण आहे ते सगळं पुष्कळ गाजत आहे. अजून सर त्यांचा मृत्यू झाला काही वर्षापूर्वी. सर ह्युर्तिग होते, तेही तसेच होते. आणि रेमो ऑरॉन, तुम्ही तर नाव ऐकलंच असेल, मेन करंट्स ऑफ सोशिओलॉजिकल थॉट, ते अतिशय अप्रतिम शिकवायचे. म्हणजे छोट्या छोट्या शब्दांचं डिस्टिंक्शन त्यांना फार चांगलं करता यायचं. मला एक आठवतंय असं की त्यांनी शिकवायला सुरुवात केली मॅक्स वेबर, आणि ते म्हटले की मॅक्स वेबरचा विचार इंग्लिश मध्ये सांगतो, इटर्नल नसला तरी पेरेनियल आहे तो विचार. इटर्नल नसेल पण पेरेनियल आहे, असं शब्दांच्याच त्यांना सुचायचं बोलायला. किंवा एकदा त्यांनी एक वाक्य बोलले वर्गात, लागलं ते रेन सुर ला बेर, ला रूस रेन सुला तेर, इंग्लंड कंट्रोल द सी, रशिया कंट्रोल द लँड. आणि या दोन याच्यावर फक्त लँड पॉवर आणि सी पॉवर कशी इंटरनॅशनल पॉलिटिक्स मध्ये आली आणि ती कशी विकसित गेली आणि त्याचं काय महत्व आहे इंटरनॅशनल पॉलिटिक्स वर त्यांनी लेक्चर दिलं. तर असं मी ब्रॉड बेस्ड असलेले चांगले सोशल सायंटिस्ट मला पॅरिस मध्ये भेटायला मिळाले. आणि सगळ्यात महत्वाचं तेव्हाचे जे ऍक्टिव्ह प्रोफेसर्स होते असतील, सार्त्रचं व्याख्यान आम्ही म्हणजे आमच्या हॉस्टेलमध्ये केलं, तेव्हा भेटण्याचा योग याला. फुको तेव्हा मी ऍक्टिव्ह होते पुष्कळ, पण खूप रिझर्व्ड होते, सगळ्यांशी ते बोलत नसत, पण पाहायला फक्त मिळालं कधी त्यांचं भाषण ते पब्लिकली देतच नसत. पुढे वाचायचा योग आला. तर मी पॅरिस हाही माझ्या आयुष्यातला पुष्कळ मोठा असा टप्पा होता. मी पॅरिसहून परत आलो आणि JNUला शिकवायला लागलो. JNU काय म्हणतात त्याला, तोपर्यंत बदललेली होती, कारण त्या इमर्जन्सी चालू होती आणि त्या काळात सगळे लोक इमर्जन्सीच्या विरुद्ध होते, असा तो काळ होता. आणि माझी नोकरी टेम्पररी नोकरीच्या शोधात होतो, लवकर थिसिस आवरायच्या गडबडीत होतो. थोडे दिवस मी दिल्ली युनिव्हर्सिटीमध्ये शिकवलं आणि थिसिस संपवून टाकला. तेव्हा नवी युनिव्हर्सिटी हैदराबादची येत होती आणि ती नवी युनिव्हर्सिटी तिथं आमच्या पुष्कळ JNUच्या विद्यार्थ्यांनी अर्ज केले होते, तर मी केला. माझी फारशी इच्छा नव्हती, पण लोकांनीच मला तिकीट बुक केलं म्हणून गेलो. आणि जवळजवळ आम्ही 15-20 मंडळी दिल्लीहून हैदराबादला इंटरव्ह्यू द्यायला गेलो. लक असं होतं की त्या व्हाईस चान्सलरला माझा इंटरव्ह्यू इतका पसंत पडला, कारण एक्सपर्ट्सना पसंत पडला, आणि त्या ठिकाणीच मला नोकरीला यायला पाहिजे असं त्यांनी सांगितलं. माझं तर असं होतं की माझी बायकोही दिल्लीत लेक्चरर होती लेडी श्रीराम कॉलेजमध्ये आणि मी शिकत होतो. एवढा मोठा एकदम निर्णय घ्यायचा मला काय वाटलं तर कळलं नाही, पण मला असं वाटलं की रिस्क घेऊन टाकू, आणि मी त्यांना येतो म्हणून सांगितलं. तर तेव्हा मी जो हैदराबादला गेलो 1979 साली, तो जवळजवळ 2005 पर्यंत मी कुठे हल्लो नाही. आणि हैदराबाद युनिव्हर्सिटी नवी युनिव्हर्सिटी होती त्या काळात, उस्मानियाचं नाव सगळीकडे होतं, पण हैदराबाद युनिव्हर्सिटी सुरुवातीपासून उभं करण्याचा आनंद मला पुष्कळ मनापासून घेता आला. ती फार चांगली युनिव्हर्सिटी आता आहे. आमच्या वेळा पुष्कळ लढाया करून करून तिला आम्ही उभं केलं, लायब्ररी उभी केली. दर बुधवारी आम्ही असे चर्चा सत्र वगैरे ऑर्गनाईज करून अनेकांना घेत असू. तेव्हाच्या काळात मी पुष्कळ चांगले शिक्षक हैदराबाद मध्ये होते. रामचंद्र गांधी फार छान शिकवायचे फिलॉसॉफी. नागराजन पुण्याहून नागराजन आले होते. शिवकुमार. इंग्लिश डिपार्टमेंट सगळ्यात उत्तम होतं, केमिस्ट्री उत्तम होतं, फिलॉसॉफी उत्तम होतं, आमचं पॉलिटिकल सायन्सचं डिपार्टमेंट उत्तम होतं. तर मला पुष्कळ चांगल्या लोकांचा सहवास हैदराबाद मध्ये मिळाला. आणि सगळ्यात महत्वाची गोष्ट मला असं आठवतं की एकदा करण सिंग तिथे आले होते, तर ते म्हणले की माझ्या आयुष्यात एके ठिकाणी इतकी वेल ट्रॅव्हल्ड यंग आणि ब्राईट माणसं मला कधी भेटली नाहीत. तर तसं हैदराबाद होतं. कुठेतरी हैदराबादमध्ये पोटेन्शियल फार मोठं होतं आणि ते प्रत्येक वेळी दिसत गेलं. माझ्याच एका रूम मध्ये बसणारी शांता सिन्हा ती पुढे मॅक्सेसे अवॉर्ड झाली, पद्मश्री झाली. माझ्या पलीकडच्या रूम मध्ये बसणारा संजय बारू प्राईम मिनिस्टरचा ऍडवायझर झाला. असे कित्येक लोक कुठं कुठं हैदराबादून गेले, अनेक व्हाईस चान्सलर त्यांचे झाले. तर हैदराबाद युनिव्हर्सिटी दक्षिणेतलं कसं मोठंसं केंद्र बनलं होतं. युनिव्हर्सिटीच्या लाईफमध्ये सगळ्या टाईपचे प्रॉब्लेम्स होतात. तिथं क्षेत्रीय वाद होता,
कधी कधी जातीय वाद होता. प्रत्येकाला माणूस तोंड देत जातो आणि अशा कधी क्लेशग्राही कल्पना सगळ्या असतात, त्याच्याकडे लक्ष न मी सांगेन की मी काय करत होतो. तर मला असं वाटतं की हैदराबादला गेल्यावर मी लायब्ररी बांधायचा प्रयत्न केला आणि स्वतःला कामात गाडून घेतलं. त्या काळात मी लेक्चरर असताना मला असं आठवतं की मी ऑल्टरनेटिव्ह एक आला होता, माझा तो पुष्कळ गाजला. इंडिया क्वार्टरली, आफ्रिक कॉन्टेम्पोररी, फ्रेंच जर्नल त्यात, आणि इकॉनॉमिक अँड पॉलिटिकल विकली मी रेग्युलरली लिहायला लागलो तेव्हापासून. ते आज त्या परवा माझा एक लेख आला तिथं. आता अर्थात इकॉनॉमिक अँड पॉलिटिकलचं स्टँडर्ड वेगळं आहे, तेव्हा फार वेगळं होतं, पण मजा येत असं लिहिताना. आणि त्या काळात मला असंही आठवतंय की माझं पहिलं पुस्तक आलं जे हायनामननी छापलं, फ्रान्स अँड आयव्हरी कोस्ट वर पुस्तक होतं, परवेजी ऑनपॉट पण पुस्तक होतं. तर ते आर्नॉल्ड हायनेमननी भारतातनं छापलं, मॅकमिलननी लंडन मधनं, आणि ह्युमॅनिटीज प्रेसनी न्यू जर्सी पण छापलं. तर असं करत असताना कुठेतरी आनंद होत असतो की आपलं काम होतं सारखं, विद्यार्थी आपल्याला आवडतात, दरवर्षी चांगल्या पद्धतीने पास होऊन टेस्ट करून आलेले मेरिटचे विद्यार्थी आपल्याला शिकवायला मिळतात, याचा एक आनंद होता. आणि त्याप्रमाणे म्हणजे करिअर लवकर धाव घेत होतं. कसं झालं की ती नवी युनिव्हर्सिटी होती आणि त्याच्यामुळे आम्ही जेव्हा रीडरशिपसाठी अर्ज केला तेव्हा असं झालं, माझा इंटरव्ह्यू पुष्कळ चांगला झाला होता आणि विसात फक्त माझ्या एकट्याच सिलेक्शन त्यावेळेला केलं होतं. पण पुढे असं झालं, काय म्हणतात त्याला, की जागा कमी होत गेल्या. त्या केपेबल माणसं असून तर पोस्ट नसल्यामुळे लोकांना प्रमोशन मिळालं नाही असं मला स्वतः वाटतं. नाही, माझं काही शहाणपण नाही, अगर मला लवकर काही मिळालं असेल तर. मी फुलब्राईटला जेव्हा पुढे अर्ज केला त्यातली एक आठवण मला सांगायची वाटते जरूर, की फुलब्राईटला अर्ज केला तर माझं काम पुष्कळ होतं असं लोकांना वाटलं, आणि पुढे ते दोन्ही इंटरव्ह्यू त्याचे चांगले झाले, मला फेलोशिप मिळाली. पण पुढे सिरसीकर सरांनी मला सांगितलं की मी तुझं ते काम एक्झामिन केलं होतं, पॉझिटिव्ह रिपोर्ट दिला होता. तर पुन्हा माझ्या आयुष्यात एका दृष्टीने पुन्हा आलं एका अर्थाने व्हेरी पॉझिटिव्हली. फुलब्राईट में गेला, कोलंबिया युनिव्हर्सिटी में पुन्हा नवं शिकायचा वेळ होता, काळ होता तो. आणि मला काय म्हणतात ब्रेझिन्स्कीशी वादविवाद करायला मजा वाटायची. जगदीश भगवतींबरोबर मी पुष्कळ वेळ काढला, ते नेहमी मला भेटायचे, आम्ही चक्क जेवण वेळ बरोबर पुष्कळ करायचो. आणि अनेक असे प्राध्यापक कोलंबियाचे भेटले आणि त्या काळात मी त्या इम्पिरियलिझमच्या कामाला सुरुवात केली होती. आणि ते इम्पिरियलिझमचं काम जवळजवळ 10 वर्ष पुढे चाललं, कारण त्यासाठी मला नेदरलँडला जायला लागलं, पुन्हा फ्रान्सला गेलो, असं करत ते काम स्वीडनला गेलो, असं पुष्कळ झालं, ते संपलं शेवटी. पण मला एक आठवण अशी आहे की फुलब्राईटच्या सुद्धा कोलंबिया युनिव्हर्सिटीत गेल्यावर अमेरिका कशी वेगळी आहे याचा एक फ्रेंच प्रोफेसर सहसा रिझल्ट असतात. तुम्हाला प्रथम दर्शनीचा भेटी स्वतःची पब्लिकेशन किती ते सांगत बसत नाही, पण अमेरिकन लोकांना त्याची लाज वाटत नाही, पटापट सांगतात की मी हे केलं ते केलं. तर तशी आपल्याला सवय नसते, आपल्याला थोडस नम्रपणाने वागायची सवय असते, आपल्याबद्दल आपण कमी बोलतो. कारण रामदास महाराजांनी म्हटल्याप्रमाणे कधी आपुलीच चुकी तो असं तुम्ही सांगितलं असं तर मूर्ख पण आपल्याला करायचं वाटत नाही. पण अमेरिकेचं जगच असं की सगळे यशाच्या मागे लागलेले लोक आहेत, आणि यश मिळाल्याच्या लोकांना बरं वाटत नाही. आणि यश नेहमी असं आधिभौतिक काय म्हणायचं, तो काही असा ज्ञानाचा आनंद नसतो. पण तरी कोलंबियात मला वेळ चांगला केला, पुस्तक तयार करायची संधी मिळाली. आणि पुढे भारतात जेव्हा आलो माझे प्रोफेसरच, आणि पुन्हा त्यांना म्हणजे माझं काय काम केलं होतं ते बघायचा योग आला. आणि राणांनी ती सगळी माझी पब्लिकेशन वाचून काढली. आणि माझ्या ध्यानीमानी नसताना राणांनी एक साऊथ इंडियामध्ये इंटरनॅशनल रिलेशन्सची प्रोफेसरशिप पाहिजे असं रेकमेंड केलं, आणि तशाप्रमाणे ती प्रोफेसरशिप आली. पुढे मी इंटरव्ह्यू दिला आणि लवकर प्रोफेसर झालो आयुष्यात. पण त्या दिनांबरांचा वाटा होता, आणि त्या अर्थाने पुन्हा मला अगदी शुभकारक झालं, यात काही वाद नाही. याबद्दल आणखी एक 2 गोष्टी पुण्याबद्दल मला सांगाव्याशा वाटतात. की मी जेव्हा पॅरिस मधून पुण्याला आलो तर सिरसीकर म्हणत होते की तू लेक्चरर होऊन ये पुण्यात, पण मी JNU जाण्यासाठी उत्सुक होतो, मग तेव्हा मी नको म्हणलं. पुढे रीडरशिपसाठी मला बापट सरांनी विचारलं तर पुन्हा मला असं वाटलं की आपण हैदराबादला यावं, तर मला हैदराबादला मिळाली. आणि प्रोफेसरसाठी पुण्याच्या लोकांनी पुन्हा ट्राय केला, पण मला हैदराबादला मिळाली.
पुढे गंमत अशी झाली की व्हाईस चान्सलर पुण्याचा, तो गोवर्धन मेहता त्या सर्च कमिटीमध्ये होते आणि मी अलाहाबादला व्हाईस चान्सलर होतो. ते म्हणले तुला यावंसं वाटेल का, माझी आनंदाने मी तुला सपोर्ट करेन. पण मला असं वाटलं की 6 महिनेच अलाहाबादला येऊन झाले, कशाला जायचं. पुढे संजय गांडे म्हणून माझे मित्र, ते एकदा घरी आले 5 वर्षानंतर जवळजवळ, आणि म्हणजे पुण्याच्या व्हाईस चान्सलरसाठी मी चेअरमॅन, तू येतोस का, मी तुला आग्रह करतो. पण मला असं वाटलं की आपल्या गावी आपण व्हाईस चान्सलर कधी होऊ नये, कारण सगळे मित्र असतील तेही तुटून जातील. आज शरद देशपांडे माझे मित्र झाले कारण मी कधी त्यांचा व्हाईस चान्सलर नव्हतं त्या भागात कधी. आणि फार महत्वाचं असतं की आपल्या गावाशी असे संबंध नुसते प्रेमाचेच असावेत. तर मला असं वाटतं की फार चांगले निर्णय घेतले मी आयुष्यात, कारण पुण्यात कधी राहिलोच नाही, तर पुण्याबद्दल मला कुतूहल वाटलं. असं प्रत्येक गावाबद्दल होत असेल, मला पुण्याबद्दल प्रेम ही पुष्कळ आहे. पण आणखी गंमत सांगायची, मी हैदराबादने काळ वाढत गेला, बदलत गेला. माझ्या आयुष्यात मी अनेक, माझ्या बाजूने अनेक ब्राईट लोकांना मी जास्तीत जास्त मदत करायचा प्रयत्न केला, जिथे असेल तिथे. ICSSR, UGC किंवा सिलेक्शन कमिटीवर अनेक मी बसलो. JNU, दिल्ली युनिव्हर्सिटी, जामिया. आयुष्यात 40 एक प्रोफेसर्स मी निवडले असतील आणि 20 व्हाईस चान्सलर. तर हे सगळं करायला लागलं. आणि ते करताना म्हणजे मला नेहमी चांगल्या लोकांचं आकर्षण होतं, आणि त्याच्यामुळे पुष्कळ चांगली लोक मला योग्य ठिकाणी नेमतात पण आली. मी एकटा नव्हतो, कमिटीचा निर्णय असतो, पण तो तसा घेता आला. मला असं वाटतं की व्हाईस चान्सलर अलाहाबादचं जाणं तो एक माझ्या आयुष्यातला मोठा योगायोगच होता. कारण आम्हाला आमच्याकडे रामाराव म्हणून व्हाईस चान्सलर होते अलाहाबादला, हैदराबादला. त्यांना मी आवडत असे पुष्कळ, आणि त्यांना असं वाटायचं की मी व्हाईस चान्सलर व्हावं. तर त्यांनी माझं नाव VN खराना सुचवलं. तेव्हा ते चीफ जस्टिस होते सुप्रीम कोर्टाचे, नुकतेच रिटायर्ड झालेले. त्यांनाही मी माहित होतो. आणि त्याच्या पूर्वीच्या काळात व्हाईस चान्सलरसाठी अर्ज करणे, इंटरव्ह्यू घेणे असं काही नव्हतं. तर मला आपल्या सर्व लोकांनी मी इन्व्हाइटच केलं आणि मी व्हाईस चान्सलर झालो. त्या सबंध काळात मला पुष्कळ गोष्टी करता आल्या. एक बिघडलेलं विद्यापीठ, त्याच्यासाठी मी पुष्कळ खटपट केली, काहीतरी चांगलं करून दाखवायचा प्रयत्न केला. विद्यार्थ्यांची जी गैरशिस्त होती ती सगळी मोडून काढायचा प्रयत्न केला. त्यासाठी एकदा तर पदयात्रा घेऊन गेलो. हजारो लोक माझ्याबरोबर होते, आणि पुष्कळ घोषणा झाल्या, VC नाहीये, आंधी आहे, इलाहाबाद का गांधी आहे, वगैरे वगैरे. अनेक राजकारणी लोकांशी संबंध आला. मला सगळ्यात असं वाटतं की अर्जुन सिंग बरोबर पुष्कळ काम करायला मिळालं, आणि मनमोहन सिंग बरोबर सुद्धा, डॉक्टर मनमोहन सिंग. आणि ही सगळी माणसं चांगली होती, त्यांनी मला पुष्कळ सहकार्य दिलं. कधी कधी जेव्हा मी स्टेट गव्हर्नमेंटकडनं त्रास होत असे, वेगवेगळ्या तऱ्हेची स्टेट गव्हर्नमेंट होती, मुलायम सिंग होते, मायावती होत्या, तर तेव्हा मी धाव घेत असे सेंट्रल कडून, मला वाचवा म्हणायचो, आणि मग ते काहीतरी करून उपाय काढायचे. उत्तर प्रदेशच्या राजकारणाची कल्पना आली, माणसं कशी असतात त्याची कल्पना आली. आणि माझ्या सुदैवाने 5 वर्ष मी व्हाईस चान्सलरची कंप्लीट केली अतिशय उत्तम तऱ्हेने. आणि मला सोडायलाही पुष्कळ लोकांची गर्दी झाली होती शेवटी. तर असा एक अभूतपूर्व आयुष्यातला अनुभव होता तो. काही काही गोष्टी, माझी तब्येत एकदम खालावली होती, त्या गोष्टी सांगण्याचा दरवेळी नाही. पण एकंदर मला नोकरी करताना काम, नवी युनिव्हर्सिटी बांधताना पुष्कळ बरं वाटलं. ऑर्डिनन्सेस नवे नवे बनवले, मास्टर प्लॅन बनवला, चांगल्या फॅकल्टीना आणलं, 10-12 नवी डिपार्टमेंट उभी केली, अनेक हॉस्टेल्स बांधली, फॅकल्टी क्वार्टर्स बांधल्या. वेळ कसा गेला अजिबात समजलं नाही, इतकं छान काम करू शकलो मी त्या काळात. आणि अजून मला त्या गोष्टीच्या बद्दल बरं वाटतं, वाईट वाटत नाही. पुष्कळ माणसं म्हणतात की व्हाईस चान्सलरचा अनुभव मी फार घाणेरडा असतो, तसं काही मला वाटलं नाही. पुन्हा मी पहिला जर का प्रोफेसर झालो, आणि त्याचप्रमाणे मी कामात लागलो. आणि तेव्हा म्हणजे अलाहाबादला एक पुस्तक लिहिलं होतं, जिप्सी इन द वर्ल्ड ऑफ आयडियाज, ते आलं. त्यापूर्वी काय म्हणतात त्याला, इंडियाच्या फॉरेन पॉलिसीवर जे माझं पुस्तक होतं एडिटेड, सिटी बरोबर होतं, तेही पुष्कळ चांगलं चाललं होतं. ग्लोबलायझेशन माझं एक आणखी पुस्तकाला, तेही चांगलं चाललं होतं, रावतनी काढलेलं. पुढं साऊथ एशियन युनिव्हर्सिटीमध्ये आल्यावर मी अफगाणिस्तानवर पुस्तक लिहिलं, ते एडिटेड होतं आणि को एडिटेड होतं धनंजय त्रिपाठी बरोबर. आणि शेवटी जो मंगेश कुलकर्णी सांगितलं, आफ्रिका इन वर्ल्ड अफेअर्स, द पॉलिटिक्स ऑफ इम्पिरियलिझम, कोल्ड वॉर अँड ग्लोबलायझेशन, ते अलीकडचं आलेलं पुस्तक आहे. त्यातली मी बरेच वर्षाची मेहनत ओतली आहे, आणि ते पुस्तक मी माझ्या विद्यार्थ्यांना डेडिकेट केलंय. आणि माझ्या आयुष्यात सगळ्यात सुंदर जी गोष्ट झाली ती माझे विद्यार्थी.
त्यांच्यासाठी मी काही करायला तयार आहे. आणि वर्षानुवर्ष असं सदैव मला विद्यार्थ्यांनी इतकं प्रेम दिलं की मी त्यांच्याकडनं पुष्कळ शिकलो. विद्यार्थी तुमची लेक्चर्स वर्गात एडिट करत असतात, ते तुम्हाला पुष्कळ शिकवून जातात. आणि जे स्वच्छ बोलणारे लोक असतात त्यांच्याकडनं मला फारच चांगलं शिकायला मिळालं असं मला नेहमी वाटतं. आता मी स्वतःबद्दल एवढं बोललो ह्याच्यात कुठल्याही तऱ्हेचा आत्मप्रौढी वगैरे असा अर्थ घेऊन नका, कारण मी अगदी एका अर्थाने वारकरी संप्रदायाचा माणूस आहे. मी फक्त कसं कसं घटना होत गेल्या आणि मला कसं कसं थोड्याफार प्रमाणात यश मिळालंय सांगितलं. पण यात पुण्याचा वाटा केवढा मोठा होता तुमच्या सगळ्यांच्या लक्षात आहे. फंडामेंटल्स तिथली, त्यातल्या काही सवयी, तिथली माणसं त्यांनी मला घडवलं. पुढे दिल्लीत घडलो, पुढे पॅरिसमध्ये घडलो, पुढे न्यूयॉर्कमध्ये घडलो. आणि आयुष्यात मी सारखे चांगले विद्यार्थी असल्यामुळे आणि सहकारी असल्यामुळे काहीतरी चांगलं होतच गेलं. मला नेहमी असं वाटतं की सगळं जग आपण हिंडलो. कायम आयुष्यात मला वाटतं मी एका ठिकाणी स्थिर कधीच नव्हतो. पण एक वसंत बापटांची कविता मला नेहमी आठवते. तुमच्या पिढीला ती काही माहित असेल नसेल मला माहित नाही, पण शरद देशपांडेंना नक्कीच माहिती आहे, मला माहिती आहे. आणि ती म्हणजे भव्य हिमालय तुमचा आमचा केवळ माझा सह्यकडा. फार सुंदर कविता होती. भव्य हिमालय तुमचा आमचा केवळ माझा सह्यकडा. तर ती कविता मला खूप आवडायची. आणि पुढे एक अशी ओळ आहे की ख्रिस्त बुद्ध विश्वाचे शास्त्रे तुकियाचा आधार मला. तर कुठेतरी म्हणजे काय म्हणतात तुकाराम ज्ञानेश्वर तुम्ही लहानपणी शिकलेलं असते ते कायम टिकलं. आणि तोच माझ्या आयुष्याचा स्पिरिच्युअल बेस एक झाला की कुठेतरी महाराष्ट्राने मला म्हणजे विक्रम आणि वैराग्याशी परिचय करून दिला. आणि तो मला कुठल्याही तऱ्हेच्या मोहापासून कायम दूर करत राहिला. ही मला अगदी पुण्याची फार मोठी कॉन्ट्रीब्युशन माझ्या आयुष्यात वाटते. कारण अशी अनेक त्यागी माणसं मला पुण्यात लहानपणीच बघायला मिळाली. माझ्या वडिलांच्यामुळे म्हणा किंवा पुणे शहरात तसं वातावरण होतं म्हणून म्हणा. अनेक चांगले शिक्षक, अनेक चांगली माणसं. आणि त्याच्यामुळे पुणे युनिव्हर्सिटी बद्दल माझ्यामध्ये प्रचंड कृतज्ञता आहे. आणि हे विश्वविद्यालय पुढे जावं, कारण आज तुम्ही सेंटर ऑफ एक्सलन्स आहात, इन्स्टिट्यूशन ऑफ एक्सलन्स आहात. तर पुढे तुम्ही जावं, पुष्कळ प्रवास करावा, बहुभाषिक व्हावं. अनेक जगातल्या नावाजलेल्या विद्वानांना पुण्यात याची संधी मिळावी. तुमची सगळ्यांची मी पुण्यात भरभराट व्हावी. पुणे विद्यापीठ अगदी अनेक विद्यापीठात चमकाव भारतात असं मला कायम वाटतं. आणि मला पुण्याचा आणि आपल्या विद्यापीठाचा, माझ्या डिपार्टमेंटचा अगदी मनापासून अभिमान वाटतो. मनापासून तुम्हाला सगळ्यांबद्दल मला प्रेम वाटतं. आणि ही संधी जी कुलकर्णी आणि श्रीरंजननी मला दिली त्याबद्दल मला खरोखर त्यांचे आभार मानावे असं वाटतात. आणि आपल्या सगळ्यांचे आभार मानावे असं वाटतात. कारण इतका वेळ आपण मनापासून माझा ऐकत राहिला तर मी काहीतरी बोलत गेलो. आणि तो कुठल्याही विषयावर लेक्चर नसल्यामुळे एका आत्मचरित्रासारखा तो भाग होता. तर मला ऐकून घेतल्याबद्दल आपल्याला धन्यवाद मी देतो. धन्यवाद. 10-15 मिनिटं आपण बोलू याच्यानंतर. सर खूप खूप धन्यवाद. मी फक्त मगाशी तुम्ही जी ओळ म्हणत होता ती अशी मला आठवते ती, भव्य हिमालय तुमचा आमचा केवळ माझा सह्यकडा, गौरी शंकर उभ्या जगाचा मनात पूजिना रायगडा. बरोबर. येस सर, येस सर. मला वाटतं हा सगळा जो प्रवास आहे तो इतका इंटरेस्टिंग आहे. आणि तुम्ही तो स्वतःकडे ज्या प्रकारे तो सांगितला, मला असं वाटतं की त्याच्यामध्ये एक जो ज्याला म्हणतो आपण की सेल्फ रिफ्लेक्सिव्हिटी असणं, स्वतःकडे एक तटस्थ म्हणून पाहणं, त्याच्यामध्ये कुठेही आत्मप्रौढीचा लवलेशही नव्हता, हे आवर्जून सांगितलं पाहिजे. तुम्ही उल्लेखही केलात त्याचा. पण त्या सगळ्या याच्यामध्ये एक बायस्टँडर म्हणून तिसऱ्याकडे आपण जसं पाहू शकतो तशा प्रकारे तुम्ही तुमच्या सगळ्या ह्या सगळ्या वळण वाटांकडे पाहिलं. मला असं वाटतं की अनेक विद्यार्थी इथं आहेत, काही विद्यार्थ्यांना प्रश्न असतील आपण थेट विचारू शकता. सरांच्या हे सगळ्याच. देशपांडे सर इथं आहे, देशपांडे सरांनाही काही बोलायचं असेल. सरांचा अनेक वेळा आता उल्लेखही केला सरांनी. देशपांडे सर तुमचा माईक ऑफ आहे. हॅलो हॅलो. आता येतोय सर आवाज. येस येतोय का? हो आता येतोय. काय तुम्ही काय म्हणालात ते मला ऐकू नाही आलं मगाशी. मी काय बोलणं अपेक्षित आहे काय?
नाही 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 मगाशी सरांनी 2-3 वेळा तुमचा उल्लेख केला, काही राम बापट सरांच्या आठवणींच्या संदर्भाने ते बोलत असताना म्हणाले, म्हणून मी तुम्हाला म्हणालो की तुम्हाला काही बोलायचं असेल तर तुम्ही बोलू शकता. बाकी काय स्पेसिफिक असेल. काही नाही. राजन हा माझा फार जुना मित्र आहे. MA ला आम्ही बरोबर होतो. आणि तो मगाशी म्हणाला की व्हाईस चान्सलर जर तो पुणे विद्यापीठाचा झाला असता. हॅलो, हो, ऐकू येतो सर, येतं? आवाज येतो सर, ओके. आवाज येतो. तर माझी काही मैत्री कमी झाली असती किंवा नाहीशी झाली असती, तर असं काही त्याला वाटण्याचं कारण नाही. ते बेकेट नाटकामध्ये जसं आहे तसं आमचे संबंध राहिले असते दोघांचे. आणि अजूनही आम्ही जेव्हा आमचं बऱ्याच वेळेला साधारण आठवड्यातून 1-2दा तरी बोलणं चालणं असतं. आणि बऱ्याच वेळेला आमचे मतभेद असतात, पण मतभेदाच्या पलीकडे जाऊन मैत्री कशी असली पाहिजे याचं राजन हे उत्कृष्ट उदाहरण आहे. आणि राजनची एकूण कारकीर्द जर पाहिली तर ती सगळ्यांना अगदी प्रेरणादायक अशी आहे, याच्याबद्दल काही वादच नाही. आणि राजन हा जरी JNU शिकलेला असला आणि जरी त्याच्यावर एक तऱ्हेने JNUचा एक ठप्पा असला, तरी सुद्धा तो अत्यंत विचारी आणि ज्याला आपण डिस्क्रिशन पाळणारा माणूस आहे. आणि त्याला निरक्षिर विवेक कळतो. त्यामुळे त्याने अशी कुठली टोकाची भूमिका कधी घेतली आहे वैचारिक आणि वैयक्तिक वागण्यामध्ये असं कधी झालेलं नाही. म्हणूनच तो देअरफॉर ही इज अ डिअर टू ऑल. आणि मला आज आमचा मित्र मंगेश कुलकर्णी आणि तुमचं दोघांचं अशासाठी अभिनंदन करायचं आहे की मला नेहमी वाटायचं की राजन हा इतका महत्वाचा आणि इतका प्रॉमिनंट या डिपार्टमेंटचा विद्यार्थी आहे, माजी विद्यार्थी आहे. पण त्याला मी कधीही पॉलिटिक्स डिपार्टमेंट मधल्या कुठल्याही कार्यक्रमात अनेक वर्ष त्याला पाहिलेलं नव्हतं कधीही. म्हणजे काही कुठे सिलेक्शन कमिटीसाठी आलाय किंवा कुठे काय बोर्ड ऑफ स्टडीजच्या मीटिंगसाठी आलाय किंवा आणि काही असं कधीही मला दिसला नाही तो. तर हे अनेक वर्षांचं जे त्याचं तो जो वनवासात होता त्याला मंगेश कुलकर्णी आणि तुम्ही दोघांनी परत आणला. आणि इथल्या पॉलिटिक्स डिपार्टमेंटच्या आत्ताच्या विद्यार्थ्यांना, आपले काही माजी विद्यार्थी हे किती प्रॉमिनंट होते आणि त्यांनी ते शैक्षणिक क्षेत्रात किंवा इतर क्षेत्रात, तुमच्याच डिपार्टमेंटचा फॉरेन सेक्रेटरी झाला रंजन मथाई, तो मला वाटतं राजनला सिनियर होता. त्याच्यानंतर अरुणा बागची ह्या IAS ऑफिसर झाल्या. त्या मला वाटतं माझ्या वेळेला होत्या, म्हणजे मलाही 1 वर्ष सिनियर होत्या. तर अशी तुमच्या डिपार्टमेंटची इतकी इलस्ट्रियस माजी विद्यार्थी आहेत, तर त्यांना तुम्ही पुढे आणलं पाहिजे. तुमच्या आत्ताच्या जनरेशनला त्यांची माहिती करून दिली पाहिजे असं मला वाटतं. आणि या बाबतीत तुम्ही आमच्या फिलॉसॉफी डिपार्टमेंटचा एक आदर्श जर समोर ठेवलात तर बरं होईल. ते असं की रवींद्र मुळे हे गेले 4 वर्ष आमच्या विभागाचे इन्चार्ज हेड ऑफ द डिपार्टमेंट होते. संस्कृत डिपार्टमेंटला प्रोफेसर होते ते. तर त्यांनी महाराष्ट्रातल्या, म्हणजे केवळ आमच्या डिपार्टमेंटच्याच नाही तर महाराष्ट्रातल्या सगळ्या फिलॉसॉफर्सची, सर्व तत्वज्ञान विषयाच्या प्राध्यापकांच्या त्यांनी मुलाखती रेकॉर्ड केलेल्या आहेत आणि त्या आपल्या युनिव्हर्सिटीच्या वेबसाईटवर आहेत. मंगेश कुलकर्णी आणि प्रदीप गोखल्यांनी माझी मुलाखत घेतलेली आहे आणि मी जयंत लेलेची मुलाखत घेतलेली आहे. तर ह्या आपण वेबसाईटवर पाहू शकता. आणि अशा तऱ्हेचा उपक्रम जर आपण राबवला तर पहिली मुलाखत तुम्ही राजन हर्षेंची घ्या आणि ती मुलाखत घ्यायला तुम्ही मला बोलवा अशी माझी तुम्हाला विनंती आहे. आणि मला असं वाटतं राजनला नक्की आवडेल. मी जर त्याची मुलाखत घेतली तर त्याच्यात थोडासा चटपटीतपणा, थोडीशी नोकझोक थोडीशी झाली तर ती चांगलीच होईल असं मला वाटतं. थँक्यू. मी शांतिश्री पंडित बाईंना पण त्या मला दिसतात इथे. नमस्ते शांतिश्री. असं विद्यार्थ्यांना बोलतोय, शांतिश्रीच्या वेळा मी सिलेक्शन मध्ये होतो. हो, आय वॉन्ट टू ऍड, माझ्यामुळे सरांना त्यांनी ब्लॅकलिस्ट केली. सर इज रेस्पॉन्सिबल फॉर बोथ माय जॉब्स, युनिव्हर्सिटी as well as Pune University. If today I have a very good career, I am totally bound into Professor Rajan Harshi.
a great philosopher, a great guide, and a brilliant teacher. देशपांडे सर, मनापासून धन्यवाद. आम्ही शक्य तितका प्रयत्न करू आणि अशा प्रकारचं काही मुलाखतीचं आयोजन असेल तर नक्कीच कुलकर्णी सरांच्या मार्गदर्शनाखाली आम्ही अशा प्रकारचा कार्यक्रम आयोजितही करू. मला वाटतं विद्यार्थ्यांना काही प्रश्न असतील, मुलांना काही विचारायचं तर विचारा. हो 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 सर, तेच म्हणतो. 10-12 मिनिटं आपण मुलांशी बोलू थोडस. अगदी अगदी अगदी. त्यांना काही विचारायचं असेल तर विचारूया. सर नमस्कार. खऱ्या अर्थानं तुमचा जो जीवनपट होता तो आमच्या सगळ्यांसाठी फार प्रेरक होता. तर माझा एक साधा प्रश्न आहे का, आजची जी नवी पिढी आहे म्हणजे आमचं आत्ता महाविद्यालयीन जीवन सुरू झालंय, तर कोणत्या अशा मोरल गोष्टी आहेत, ज्या नैतिक गोष्टी आहेत, ज्या भविष्याच्या दृष्टीनं फार महत्वपूर्ण आहेत आणि त्या आमच्या जीवनात आम्ही इम्प्लिमेंट केल्या पाहिजेत, ज्या जोरावर ही तुमच्यासारखी गरुड झेप मारता येऊ शकते? याचा प्रश्न मला कळला नेमका काय. बरोबर म्हणतात सर, तो असं म्हणतोय की कोणत्या अशा नैतिक गोष्टी आहेत ज्याचं आम्ही लक्षात ठेवायला हवं, जेणेकरून तुम्ही तुमचं ज्या प्रकारचे गरुड झेप आहे तशा प्रकारची आम्हाला गरुड झेप मारता येऊ शकेल. आमचं सगळं नेहमी आपलं काम करत राहायचं आणि जास्तीत जास्त काम करायचं. मला काम हा महत्वाचा भाग वाटतो. दुसरा म्हणजे दुसऱ्याच्या विचारांना नेहमी टॉलरेट नाही, त्याला आदर करायचा आणि आपले विचार ठाम ठेवून ते त्याच्याबद्दल देवाणघेवाण करायला तयार व्हायचं. कुठल्याही तऱ्हेचा तिरस्कार, द्वेष कोणाबद्दलही नसावा, हा मला आधी महत्वाचा मुद्दा वाटतो. म्हणजे द्वेष कशाचाही होऊन कधी कुठलाही देश पुढे जात नाही. तर द्वेष नसावा, आदर असावा. आणि सगळं काय म्हणतात ते सगळं ज्ञानेश्वरीत लिहिलेलं आहे, तेच मला वाटतं. शेवटची काय म्हणतात त्याला पसायदांमध्ये घडलेलं लिहिलेलं आहे, तसंच मला आयुष्याबद्दल वाटतं. त्यामुळे मैत्री असावी आणि मैत्रीच्या आणि संवादाच्या संदर्भात आपण जगत जातो. आणि नेहमी मी शिकवतो नसो अजून यौवनात मी मुले फुले सभोवती, असंच पाहिजे. काय काम करताना आनंद वाटला पाहिजे, कामातला एक रोमांच असतो तो टिकला पाहिजे आणि कशाला कोणावर द्वेष आणि राग ठेवायचा. लाईफ इज टू शॉर्ट टू हेट एनीबडी. आणि कुठल्याही कम्युनिटी बद्दल तर कधीच नाही. थँक्यू सर. खूप छान सर. म्हणजे तुम्ही हे जे सांगितलंय की द्वेष करू नये, प्रेमाचा जो विचार आहे तो पुढे नेला पाहिजे. मला वाटतं की आजच्या सगळ्या परिस्थितीमध्ये हा खूप महत्वाचा विचार आहे की कुठल्याही प्रकारचा द्वेष मनामध्ये असता कामा नये. द्वेष ही काही जीवनशैली असू शकत नाही. जे कबीर म्हणाला, डाही आखर प्रेम के. द्वेष हा म्हणजे एखादा इनर कॅन्सर सारखा असतो, तो तुम्हालाच मारतो. अगदी अगदी इनर कॅन्सर आहे तो. श्रीरंग मत्ते सर बोलतायत? हा सर. हा, मला सरांशी बोलायचंय. हो बोला ना सर, थेट विचारा सर. सर, तुम्ही आता या ठिकाणी उल्लेख करताना छत्रपती शिवाजी महाराज ते SM जोशी असा संपूर्ण महाराष्ट्रातल्या आणि पुण्यभूमीतल्या अनेक विचारवंतांचा, संतांचा उल्लेख केला. मला याचा आनंद वाटला की तुमच्या व्याख्यानाच्या समारोपाच्या मध्यावरती आपण स्वतः वारकरी संप्रदायाचे आहात आणि या वारकरी संप्रदायाने माझं जीवन हे यशस्वी केलेलं आहे असं मला वाटतं, असं तुम्ही म्हणालात. त्याबद्दल मला अत्यंत आनंद वाटला सर. मी स्वतः शिक्षक आहे राज्यशास्त्राचा आणि आपल्या डिपार्टमेंटचा 1989चा विद्यार्थी आहे आणि मीही संत तुकारामांच्याच वारकरी संप्रदायामध्ये आता सध्या कार्यरत आहे. आणि शासनाच्या वतीनं देहू येथील जे भंडारा डोंगर आहे तिथे मी प्रशासक म्हणून सध्या कार्यरत आहे त्या ठिकाणी. आणि माझे एक सर सुद्धा ह्या संप्रदायामध्ये आहेत. हे आता मला प्रत्यक्ष एक आंतरराष्ट्रीय पातळीवरचा एक विचारवंत, कुलगुरू राहिलेला विचारवंत आणि हा मला एक शिक्षक रूपामध्ये समोर आज त्यांची मुलाखत मला पाहायला मिळाली. मला खूप आनंद झाला. आणि हे आमचे मंगेश कुलकर्णी सरांनी हा उपक्रम केलेला आहे ते खूप उत्सुकता आहे. कारण देशपांडे सरांनी सुद्धा आता उल्लेख केला की ही काही लोक ही खरंच मागं आहेत, कधी डिपार्टमेंटला दिसलीच नाहीत, खरंच दिसली नाहीत काही लोक. पण हे तुम्ही आता हे आमचं डिपार्टमेंट जे करताय ते खूप अत्यंत चांगला उपक्रम आहे असं मला वाटतं सर. आणि वारकरी संप्रदायाचा तुम्ही उल्लेख केला त्याबद्दल मी तुमचं पुन्हा एकदा या ठिकाणी आभार मानतो. धन्यवाद सर. त्याच्यातच आपण वाढलेले होते सगळे. हो सर. अंजली गांजली त्याशी म्हणे जेव्हा तोची साधू गोड खावा, आपण हेच करत.
सर, अनेक विद्यार्थी इथं आहेत, पण मला वाटतं की काही जणांना याचा प्रॉब्लेम पण आहे ऑडिओचा. मला काही जणांनी मेसेज असा केलेला आहे की अनेकदा प्रश्न असा निर्माण होतो की आता जॉब्सची कमतरता आहे, जॉब्स मिळत नाहीयेत, आणि बरेच जण आपल्याकडे जे पॉलिटिकल सायन्सला येतात किंवा एकूणच सोशल सायन्सेस मध्ये येतात, त्याच्यापैकी अनेकांना स्पर्धा परीक्षा म्हणजे एमपीएससी किंवा युपीएससी करायचं असतं. त्यामुळे अकॅडमिक्स मध्ये जावं की स्पर्धा परीक्षा कराव्यात असं द्वंद्व, असा संभ्रम त्यांच्या मनामध्ये सतत असतो. तर अशा वेळेस नेमकं कशा प्रकारे विचार करावा, कारण पॉलिटिकल सायन्स करून उद्या जॉब मिळेल याची काही खात्री नाहीये, आणि मग स्पर्धा परीक्षा करावं तर ते यश मिळेल याची शाश्वती नाहीये. तर अशा परिस्थितीमध्ये हा संभ्रम जो आहे त्याच्यातून दूर कसं व्हावं, असा काही जणांच्या मनामध्ये प्रश्न आहे. अगदी अवघड प्रश्न आहे. आमच्या वेळी हाच प्रश्न होता, फक्त नोकऱ्या जास्त होत्या पॉलिटिकल सायन्स मध्ये. काय म्हणतात त्याला, जे आपल्या मनाला वाटतं ते करावं. आपल्याला खरोखरच प्रशासक व्हायची आवड आहे का, तर तसं करावं. प्रशासक होण्याची इच्छा नसेल, आपल्या वर्ल्ड ऑफ आयडियाज मध्येच राहायचं असेल तर तसं करावं. हे असतं, शेवटी काय असतं की मी शिक्षक का झालो, तर मला नेहमी असं वाटतं की टीचिंग इज माय इनर कॉलिंग. आतून असं वाटतं की आपण व्हावं. तसं कुठलं तरी आतला आवाज येईल, आपण खूप विचार केला आपल्याला काय आवडतं, तर आतला आवाज येईल त्याच्याकडे लक्ष द्यायचं आणि मग मनापासून त्यात झोकून द्यायचं. कायम त्यात नक्कीच यश मिळतं. अगदी अगदी गांधीजी म्हणतात तो आतला आवाज तुमचा काय आहे, पण तो शोधणं हीच फार मोठी अवघड गोष्ट असते. आतला आवाज असं असतं की पुष्कळ मी पदयात्रा जेव्हा काढली तर मला असं आतून वाटलं की मला अन्यायाविरुद्ध लढलं पाहिजे आणि प्राण गेले तरी बेहत्तर आहे. तर कधी कधी असं वाटतं आतून माणसाला किंवा अमका लेख आपल्याला संपवलंच पाहिजे, असं पुस्तक झालंच पाहिजे, मुलांना हे सगळं आलंच पाहिजे. मग आपण पुन्हा त्यांची सगळी टर्म पेपर्स वाचत राहतो किंवा थिसिस वाचत राहतो, त्याला का कळत नाही बघतो. तसं इनर कॉलिंग असतं आणि ते येतच. तुम्ही जर तळमळीने काहीतरी करत असलात तर बरोबर मिळतं आपल्याला. आणखीन काही प्रश्न आहेत? कुलकर्णी सर. हॅलो. हा सर. हा, नाही, मला वाटतं फारच आपलं आपण जे आता ऐकलं त्यांचं मनोगतच म्हणायला पाहिजे. ते एक अर्थाने हर्षे सरांचं मनोगत आपण ऐकलं आणि अतिशय प्रासादिक अशा पद्धतीने बोलले. आणि त्यांच्या बोलण्यामध्ये मला आता ते म्हणाले, मला नेमकी कल्पना नव्हती की वारकरी परंपरेशी आपलं नातं जुळलेलं आहे असं ते म्हणाले. आणि त्याची प्रचिती मात्र मी वेळोवेळी घेतलेली आहे, अनुभवलेली आहे. त्याच्यामुळे आज त्यांनी ते मोकळेपणे सांगितलं. फक्त मला एकच पुस्ती आता जोडावीशी वाटते ह्या प्रश्नांच्या संदर्भात विद्यार्थ्यांनी जे विचारले. ती खरंच मोठी समस्या आहे. आपल्याकडे नोकऱ्या नाही तसं नाही, पण त्या म्हणजे पदं भरली जात नाहीयेत. खरं म्हणजे महाविद्यालयांची संख्या आणि जिथे राज्यशास्त्र शिकवलं जातं अशा महाविद्यालयांची संख्या हर्षे सरांच्या काळात होती त्याच्या कितीतरी पटीने मला वाटतं अधिक आहे देशात आणि आपल्या राज्यामध्ये सुद्धा. शिवाय देशामध्ये तरी आणि राज्यात सुद्धा खरं तर विद्यापीठांचीही संख्या वाढलेली आहे, खासगी विद्यापीठं आहेत आणि त्याच्यामुळे खरं सांगायचं तर संधी उपलब्ध व्हायला हरकत नाही, पण त्याच्यात काही अडचणी आहेत हे खरं आहे. आणि त्यातल्या काही अडचणी ह्या आपल्याही बाजूने असतात हे पण मला असं वाटतं विद्यार्थ्यांनी समजून घ्यावं. की इंग्रजी भाषा, आता पहा हर्षे सरांनी सांगितलं इंग्रजी एवढंच नव्हे तर पुढे फ्रेंचही त्यांनी शिकून घेतलं, तर ती तयारी मला आज बऱ्याचदा दिसत नाही. मला लक्षात येतं सांस्कृतिक भांडवल अत्यंत तुटपुंज असलेल्या अशा पार्श्वभूमीतून आज विद्यार्थी येत आहेत, ज्या पार्श्वभूमीतून मी किंवा हर्षे सर किंवा देशपांडे सर आले त्या सारख्या पार्श्वभूमीतून ते आलेले नाही. त्यामुळे त्यांना अधिक वेगळा संघर्ष करायला लागणार आहे. पण आम्ही सुद्धा ज्या पार्श्वभूमीतून आलो तेव्हा असंही म्हणता येईल की त्यापेक्षा वेगळ्या अधिक कॉस्मोपॉलिटन, अधिक अपर क्लास अशा प्रकारच्या अधिक एलिट अशा पार्श्वभूमीतले लोक आमच्याही काळात होते. आता नाही मी त्यांच्यासारखं यशस्वी असं मी म्हणत नाही, पण हर्षे सरांच्या काळात सुद्धा अजित तरुण असताना आणखीनही त्यांच्याही पेक्षा अधिक प्रिव्हिलेज लोक होते. तर मध्यमवर्गीयांना सुद्धा आणि खास करून आपल्या मराठी किंवा अशा पुण्यासारख्या ठिकाणच्या मध्यमवर्गीयांना एक वेगळा संघर्ष करायला लागत होता. तसाही तो करायला लागेल. आणि अगदी शेवटचं सांगतो की माझ्या बरोबरचे जे काही विद्यार्थी दोघांची उदाहरणं मी देतो, अर्थात ती अनयुज्युअल आहे, प्रश्नच नाही, तो महामार्ग नाहीये, पण मला आता राहत नाही म्हणून सांगतो.
त्यातला एक जण होता, तो माझ्यावर कॉलेजमध्ये उतरूया, आणि तो आउटस्टँडिंग विद्यार्थी म्हणून गणला जात असे राज्यशास्त्राचा, कारण तो नेहमी बाहेर असायचा. ही युज टू स्टँड आउटसाइड द कॉलेज, सॉरी फॉर द पीजी, पण ते त्याला म्हणायचे त्याला आउटस्टँडिंग. आणि आम्हाला वाटायचं असं पुढे कसं होईल. आज त्याच्यावर सुमेध रिसबोड वडावाला या ग्रहस्थांनी त्या लिहिलेलं पूर्ण पुस्तक आहे त्या माणसावर, हेड हंटर म्हणून. हेड हंटिंग म्हणजे ते ह्युमन रिसोर्सेस मध्ये नाही का माणसाची याची एक्सपर्टीजची गरज असते, तर त्यामध्ये त्यांना म्हणजे कंपनीज आणि हे दोज आर लुकिंग फॉर जॉब्स यांच्यामधला सेतू असं त्यांनी निर्माण केला. त्यानंतर आणखीन एक जण माझ्याबरोबर मी एम ए करताना होता, तो एक विझक्राफ्ट, आज जर तुम्ही गुगल केलं विझक्राफ्ट म्हणून, तर ती प्रचंड मोठी इव्हेंट मॅनेजमेंट एजन्सी आहे. आणि आमच्या काळात इव्हेंट मॅनेजमेंट हा शब्द सुद्धा मी ऐकला नव्हता. तर हे मी एवढ्याचसाठी म्हणतो, आता हे आपल्याला बरेच आपल्याकडे एक प्रकारचा डावखोरेपणा वगैरे असतो की हे काय, ही भांडवलशाही, हे जागतिकीकरण, याच्यातून आलेली कचाकड्याची संस्कृती, ते असं करून चालणार नाही. एवढा सोवळेपणाही चालणार नाही. नवीन नवीन ज्या संधी येतात आणि त्या सगळ्याच गोष्टी काही हे असतील असं नाही काय की त्याच्यामध्ये काही भ्रष्टाचार किंवा काही नाही. सरळ कुठेतरी 40 लाख 30 लाख रुपये देऊन प्राध्यापकाची नोकरी घेण्यापेक्षा असं काहीतरी कर्तृत्व दाखवणं याच्यात मला काहीच गैर वाटत नाही. तेव्हा ह्याही मार्गाने जावं शक्य असेल त्यांना, तो महामार्ग नाही. तेव्हा एवढंच मला सांगायचं होतं. मास्तर की इतकी वर्ष केल्यामुळे थोडासा डोस पाजायची सवय झाली. सॉरी. मी सर मध्येच हे करतो. आणखीन एक प्रश्न आहे अर्चना नलावडे यांचा. सर, आमची या विषयाकडे वाटचाल सुरूच आहे. जर उत्तम प्रोफेसर घडवायचं असेल स्वतःला, तर राज्यशास्त्राच्या शिक्षकाकडे कोणते कलागुण असणे गरजेचे आहे, असा त्यांचा प्रश्न आहे. पहिला मी कुलकर्णींच्या बद्दल एक सांगतो, त्यांनी जो मुद्दा काढला तो मला वाटतं पुष्कळ पोस्ट आहेत पण योग्य माणसं मिळत नाहीयेत, असं पुष्कळ धावतंय युनिव्हर्सिटीजमध्ये. आणि दुसरं म्हणजे आपण आपल्या ग्रॅज्युएटला एम्प्लॉयबल करायसाठी काय काय केलं पाहिजे त्याच्यावर अजून विचार जास्त होत नाही. मी अलाहाबादने तो पुष्कळ केला आणि लोकांना नोकरी द्यायचा प्रयत्न केला इंडस्ट्रीमध्ये, पुष्कळ 5,000 जवळ लोकांना मिळाली. तर तो वेगळाच मुद्दा, त्याच्यावर आज नको बोलायला. पण जिथं कसं तुम्ही चांगले शिक्षक होता, मला वाटतं चांगल्या शिक्षकाची पहिली गोष्ट अशी की स्टडी युअर स्टुडंट द बेस्ट. आपल्या विद्यार्थ्यांच्यावरच आपण अध्ययन केलं की त्याला काय कळतं, त्याला काय करायचं त्याच्याकडे लक्ष द्या, त्याच्यावर वर्ण काहीतरी दडपण जाऊ नका. आणि दुसरं म्हणजे कुठलाही तास अटेंड करायची सक्ती कोणावरही करू नये. आपण चांगलं शिकवलं तर ते आपोआप येऊन बसतात वर्गात. त्या कुठली दादागिरी, तास अटेंड करायची सक्ती. आणि सगळ्यात महत्वाचं म्हणजे वर्गात जरी त्याला काही आपल्या लेक्चरबद्दल मलाच वाटलं की ते बोरिंग होतं, कंटाळवाणं होतं, मी सारखं घड्याळ बघत होतो, तरी बोलून द्यावं. अतिशय ओपन आणि चांगलं वातावरण असावं, पूर्णपणे टीका करायचा अधिकार असावा. मला नेहमी असं वाटतं की मला ज्या ज्या विद्यार्थ्यांनी शिकवलं त्यात असे एक प्रश्न विचारला होता एकदा परीक्षेमध्ये, वार्षिक परीक्षेमध्ये एका प्रश्न विचारला होता, कलेक्टिव्ह सिक्युरिटी अँड बॅलन्स ऑफ पॉवर. आणि एका विद्यार्थ्याने असं पहिल्या पॅराग्राफने दिलं होतं की असा प्रश्न विचारणं कसं चुकीचं आहे. आणि तो मला उत्तराचा भाग इतका आवडला की मी त्याला A ग्रेड दिली. तर कधी कधी आपल्या शिक्षकात असं अगदी एस्टॅब्लिश कल्पनांचा आपण विचार करत असतो, त्या कोणी खोडल्या तर किती उत्तम असतं. तर नेहमी मग काय असतं, तो एर्झा पाऊल म्हणायचं तसं की गो माय सॉंग्स अँड सीक द प्रेज फ्रॉम द यंग अँड द इंटॉलरंट. एर्झा पाऊलने म्हणले गो माय सॉंग्स अँड सीक द प्रेज फ्रॉम द यंग अँड द इंटॉलरंट. तर विद्यार्थी यंग आणि इंटॉलरंट टाकण्याच्यात तर सुख कुठलं असू शकतं. आणि त्यामुळे तुम्ही एन्जॉय करा, त्यांच्यावर दादागिरी करू नका, तुम्ही फार चांगले शिक्षक व्हाल. wherever there is spark, salute it. यंग माणसाचं आपल्यापेक्षा नेहमीच वेगळं काहीतरी बोलून जातात, कारण त्यांना कुठल्या इनिबिशन नसतात. मग घाबरायचं कशाला, चांगलं आहे तर चांगलं म्हणावं. ठीक आहे ना? हो सर, बिलकुल. आणखी एक प्रश्न आहे. शिरंजी, जस्ट 1 सेकंड. मी बोलू का 1 मिनिट? हो सर. नाही, आता मला अचानक एक गोष्ट सुचली की जी मी आता बोललो नाही तर मला त्याचा फार पश्चाताप होईल. आणि ते एवढंच आहे की आता हर्षे सरांनी एक उल्लेख केला की प्राध्यापक राम बापट, जे आमच्याकडे मला वाटतं इथे असलेलं व्यक्तिमत्व तशासारखं पुन्हा झालं नाही, की एवढे चतुरस्त्र, इतके विद्यार्थी सन्मुख, समाज सन्मुख अशा प्रकारचं व्यक्तिमत्व. तर त्या संदर्भामध्ये मला एकच सांग, ज्यांनी 3-4 पिढ्या घडवल्या असं मला वाटतं, तर त्यांच्या प्रति कृतज्ञता व्यक्त करण्यासाठी म्हणून मगाशी मी जो हा अंक मी सांगितला, क्रिटिकल रिफ्लेक्शन्स ऑन इंडियन डेमोक्रेसी, तो अंक मी बापट सरांच्या स्मृतीला अर्पण केलेला आहे.
हे मला हो. फक्त असं वाटतं. म्हणजे हेच सांगायचं होतं. छान, फार छान. सर आणखीन एक प्रश्न आहे तो तुम्ही शिक्षण तज्ञ असल्यामुळे विचारला गेलाय की आज एक प्रगल्भ व्यक्ती जर निर्माण व्हायची असेल तर आजच्या शिक्षण पद्धतीमध्ये कोणत्या प्रकारचे बदल अपेक्षित आहेत, विशेषतः आजच्या राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण जे आहे नवीन आलेलं त्या सगळ्या संदर्भात तुम्हाला काय वाटतं की कोणत्या प्रकारचे बदल असायला हवेत, हा एक प्रश्न आहे. आणि देवकुमार आहिरे यांनी आणखीन एक प्रश्न विचारलाय, अकादमिक पर्यावरण बदलत आहे का? तुम्ही विद्यार्थी असल्यापासून ते कुलगुरू झाल्यापर्यंतचे अनुभव हे वेगळे आहेत का? अकादमिक समाजशास्त्र बदलत आहे, त्यामुळे वेगवेगळ्या सामाजिक स्तरातून लोक येत आहेत, याचा एकूण अकादमिक चर्चा विश्वावर परिणाम होत आहे का? असे प्रश्न देवकुमार आहिरे यांचे आहेत. खूप वातावरण बदलतंय आणि बदलतंय चांगल्यासाठीच बदलतंय. माझ्या वाटतं एका रिस्ट्रिक्टेड क्लासची माणसं येत असत आणि आता पुष्कळ जणांना शिकायची संधी मिळते, इतकी उत्तम गोष्ट आहे. तर त्याप्रमाणे आपल्याला बदल गेलं पाहिजे. कधी कधी पुष्कळ काय म्हणतात त्याला अतिशय मार्जिनलाइज कम्युनिटीज मधून लोक येतात, त्यांना पुष्कळ अस्वस्थ वाटतं जेव्हा युनिव्हर्सिटीत येतात तेव्हा. तर असं असतं की युनिव्हर्सिटी ही सगळ्यांची जागा असते, अपंगांची असते, दलितांची असते, कमी बुद्धिमान लोकांची असते आणि हुशारांची असते. आणि तसाच व्यवहार आपल्याला सगळ्यांची करायला लागतो. कारण कधी कधी काय असतं की खूप गरीब वातावरणातून, कधी कधी ग्रामीण वातावरणातून जेव्हा विद्यार्थी येतात तर त्यांना एकदम चुकल्यासारखं होतं आणि तसं होऊ देता कामा नये. आणि त्यासाठी आपण सगळ्यांनी प्रयत्न केले पाहिजेत. कारण कुठल्याही माणसाला युनिव्हर्सिटी आपली वाटली पाहिजे, त्याला परकेपणा नाही आला पाहिजे. आणि तो प्रयत्न झाला पाहिजे. वातावरण तर बदलतंय, प्रचंड बदलतंय आणि ते चांगल्यासाठीच बदलतंय एका अर्थाने. फक्त आपल्या शिक्षणाचा दर्जा पण कायमचं लक्षात ठेवून एक बॅलन्स स्ट्राईक केला पाहिजे. क्वालिटी, क्वांटिटी, जस्टिस, इक्विटी सगळ्याचा बॅलन्स किंवा एम्प्लॉयबिलिटी, प्रत्येक गोष्टीचा बॅलन्स लागतो, तो आपल्याला केला पाहिजे स्ट्राईक. आणि दुसरं मग इंटरनॅशनलाइज्ड एज्युकेशन होतंय. आमच्या एज्युकेशन एवढं इंटरनॅशनलाइज झालेलं नव्हतं. इतके एमओयू, इतके बाहेरचे देश येतात असं कधी होत नसे. तर आता इतकं त्या प्रमाणावर होतंय की आपल्याला जगात कॉम्पिट करायचंय तर तुम्हाला सारखं सारखं प्रिन्स्टन, ऑक्सफर्डचं नाव घेण्यापेक्षा स्वतःच्या देशात मोठाली विद्यापीठं केली पाहिजे तर बाहेरचे विद्यार्थी इथे यायला पाहिजे, यासाठी प्रयत्न केला पाहिजे. पुण्यात आमच्या वेळेला तर नक्की असं होतं की बाहेरच्या प्रांतातले अनेक प्रोफेसर्स होते आणि केवळ मराठी लोकांची जागा नव्हती. आणि तसं पुणे नसावं असं मला नेहमी वाटतं. बाहेरच्या प्रांतातल्या लोकांचं आपलं वाटलं पाहिजे, तिथे त्यांनी आलं पाहिजे, बाहेरच्या देशातल्या लोकांनी आलं पाहिजे. त्याशिवाय युनिव्हर्सिटीचं स्वरूप येणार नाही. ते कधी प्रादेशिक कसं जागा होऊन जाईल आणि तशी युनिव्हर्सिटी अजिबात नसते. कुठल्याही चांगल्या युनिव्हर्सिटीमध्ये अनेक तऱ्हेचे विद्वान असतात, ते असलेच पाहिजेत. तर मला ह्याचं बदलही व्हायला पाहिजे, पण त्याप्रमाणे दर्जाही कायम टिकला पाहिजे असं मला दोन्ही वाटतं. अति पुष्कळ वेळ बोललो ना. खूप काही हरकत नाही. म्हणजे प्रश्न तर आणखीन आहेतच खरं म्हणजे, पण ठीक आहे. मला वाटतं अधिक वेळ होत असेल तर आपण थांबूया. हा तो प्रश्न जो होता शिक्षण व्यवस्थेतले बदल आणि राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण 2020. हा तो पण मोठा व्यापक विषय आहे ना, म्हणून. ओके ओके, ठीक आहे सर. व्यापक विषय आहे. ओके ओके, संपूया आपण. ओके. कुलकर्णी सर. शिरंजन, यू कॅन सम अप ऍक्च्युअली. पण मी अर्थात माझ्या वतीने कृतज्ञता व्यक्त करतो पुन्हा एकदा की हर्षे सरांनी आमच्या विनंतीला मान दिला आणि त्यांनी हे अतिशय सुंदर असं रसाळ, प्रसादिक असं आणि ज्याच्यात अनेक मर्मदृष्टी होत्या असं ते बोलले. त्यांनी 70च्या काळातलं 50 वर्षापूर्वीचा आपला जो विभाग होता तो कसा होता त्याच्या आठवणींना उजाळा दिला. आणि मलाही माहित नव्हतं, पण काही काही योगायोगही त्यांनी सांगितले की जे नंतर त्यांच्या कर्तृत्वानेच त्यांना यश मिळत गेलं, पण त्याच्यातही नंतर सुद्धा पुन्हा ह्या विभागाचा खारीचा वाटा हा कसा होता ते त्यांनी सांगितलं. ते ऐकून मला बरं वाटलं. सो ओव्हर टू श्रीरंजन अगेन. सर, मनापासून धन्यवाद. मी मगाशी म्हटलो त्याप्रमाणे
स्वतःकडेच असं तटस्थ पाहणं खूप अवघड असतं. त्यामुळे तुमच्या ह्या सगळ्या मनोगतामधून आणि सगळ्या ज्या अकादमिक कारकिर्दीचा सगळा जो आलेख आहे तो मला वाटतं की अनेक विद्यार्थी खरं म्हणजे अजूनही प्रश्न विचारतात, पण आपण वेळेअभावी थांबतोय. मला असं वाटतं की अशा प्रकारचा जो आलेख आहे तो आमच्यासाठी खरोखरच खूप प्रेरणादायी आहे. तुम्ही आवर्जून आमच्यासाठी वेळ दिलात आणि या प्रकारच्या म्हणजे कुठलाही एखादा विषय हे न करता तुमचा सगळा जो प्रवास आहे मला असं वाटतं की तो पाहून खूप प्रेरणा आम्हाला सगळ्यांनाच म्हणजे मला स्वतःला आणि इतर आमच्या विद्यार्थ्यांना सुद्धा मिळेल यात काही शंकाच नाही. मी राज्यशास्त्र विभागाच्या वतीने, सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाच्या वतीने आपले मनापासून आभार मानतो. तसेच विविध विभागातले प्राध्यापक, शिक्षक, विद्यार्थी हे सारे आवर्जून या व्याख्यानासाठी उपस्थित होते. त्या सगळ्यांचे मी मनापासून आभार मानतो आणि हा कार्यक्रम संपला असं जाहीर करतो. हा कार्यक्रम जो आहे हा काही वेळातच आपल्या याच्यावरती युट्यूबच्या लिंकवरती विभागाचं युट्यूब चॅनल आहे त्याच्यावरती इतरही आपल्याला काही लेक्चर्स दिसतील. हे लेक्चर ही लवकरच अपलोड केलं जाईल. मनपूर्वक धन्यवाद हर्षे सर. थँक्यू ऑल. थँक्यू व्हेरी मच. थँक्यू.